नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भल थे। आ गए नुआ वीडियो को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो जो मैंने मत मोर वीडियो को देखुं मत मत भल पाइबा दौरान तेणु से मुझे आपण मैंने मो चैनल को फॉलो करूँ, सब्सक्राइब करूँ, आउ लाइक करूँ, समस्त को शेयर करूँ जहाँफल समस्ते मो वीडियो देखिपारे किसी जिन मो द्वारा किसी इनफॉरमेशन से पाइपर। तेणु प्लीज आपण मैंने समस्ते मो वीडियो को शेयर करूँ। तो आजिका विषय में आज वीडियो माध्यम आपण मानक एमती गोटे कथा कहबी जोटा कि आपण मैंने शुणिले बहुत दुख भी करेंगे आपण मैंने शुणिले आपण मानक भी राग लगिपारे। आपण मान मध्य बहुत जन भी से कमेंट भी दे आसिक निश्चित भाव में दवाई आसवे। तेणु आजिका वीडियो हूँ कौन ना मु कौन आ भल हेबी ना। हाँ आपण मैंने ठीक शुणुंट कि मो कैंसर कौन आ भल हेनी। तो एमती कि यहाँ मु कहूनी यहाँ किसी जन कहते जोटा कि मुझे शुणा पाई। तो भाविली आपण मानक मो वीडियो मध्यम आपण मानक जनइबी। तेणु कहीं लोक मैंने एमती कहते कि मुझे भल हेबी ना, मोर माने कैंसर भल हम ना। तो एमती कौन शुणा मिलूँ केवल एक कथा मु नुहे जो मैंने भी कैंसर रे पीड़ित अच्छा से समस्यार सम्मुखीन होती शुणा पड़ो कि जदि भी न शुणुव कि अन्य मान द्वारा शुणी पाथे कि ना किए किसी कहते कि या भल हम ना, यार ट्रिटमेंट कैंसर ट्रिटमेंट ना जहाँ भी हो। तो जो मैंने भी भावुंट कि कैंसर भल हम ना तो आपण मैंने भूल भावुं कि कथा कहवाई बहुत जन अच्छा आपण मान नेगेटिविटी आपको स्प्रेड करने बहुत जन अच्छा दुनिया रे। सेमती कि मो मु भी कहीं बाकी रही। तेणु मु भी दिने भल भल लोक थी, मु भी बुलाबुली करुँगी कैंसर रिलेटेड मत किसी आइडिया नाला। तेणु आज मुझे कैंसर पीड़ित हेली मु जाना पाऊँ कि एक्चुअली कैंसर रोगर कष्ट कौन, कैंसर रोग मैंने केमी सर्वाइव करती, कैंसर रोगीर ट्रिटमेंट केते दिन चले, से कौन कौन असुविधा सम्मुखीन करने पड़े से मुझे बर्तमान फिल करुँची। निजे फिल करने सहित अन्यर कष्ट को भी फिल कर कष्ट दे गति करते बर्तमान सुधा। तो मुझे ट्रिटमेंट रे थी, ट्रिटमेंट पीरियड समय मुझे शुणा पाऊली कि किसी जन मत कहते कि मुझे दिन बंची केवल मेडिसिन मेडिसिन जिते दिन मोर चलो मुझे दिन बंचिक रही, मेडिसिन बंद कले मुझे मरीजी। तेणु मुझे गोटे कथा कहवाई चाहिए कि जो मैंने भावुं कि मेडिसिन ही बंचिक अच्छी से भूल। ठीक अच्छे मेडिसिन गोटे गोटे थाए ना प्रोसेस आपन को ट्रिटमेंट रे आपन जब गोटे कैंसर ट्रिटमेंट करूँ तो मेडिकेशन रहा आपण मान दरकार। तो मुझे कहूँ कि मुझे कहूँ समस्त को कि ठीक अच्छे कैंसर मेडिसिन तो खाइबा कथा ता सहित आमको किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने पड़ो जहाँफल आमको सुस्थ रहा पड़ो। तो फास्ट हूँ कौन ना आमे जो लाइफ स्टाइल थिलु से लाइफ स्टाइल रे रही आमको पड़ोनी, आमको लाइफ स्टाइल चेंज करने पड़ो। आम जहाँ जहाँ खाଇବା खाଇବା खाऊले आम जमी शोक दिन बेल उठुले से सब न कर सका उठ एक्सरसाइज करने पड़ो, आमको भल भल खायापी पड़ो प्रोटीन जातीय खाद्य जहाँफल आम देह इम्यूनिटी क्रिएट हम, आम रोग सहित लड़ी पार। तेणु केवल मेडिसिन रे आपण केवल मेडिसिन खाइले जे आपण खाइक रहिबे सेमती नुहे, खाइबा सहित आपको किसी किसी एक्टिविटीज करने पड़ो। किंतु जो मैंने भावुंट ये कहते जो मैंने खाली मेडिसिन चलिए मेडिसिन बंद हो लोक मरीजे है से भूल भावुं कहीं आग काल जमान बा पूर्व काल जमी आम सब शुणुलु कि कैंसर हम माने लोक मृत्यु मृत्यु निश्चित। आम मु भी निजे देखी आम घर पाखे जन ब्लड कैंसर गोटे भाई को होता सी से जेहेतु ट्रिटमेंट नाला पूर्व काल आगु एत एडभांस ट्रिटमेंट नाला, ट्रिटमेंट थिला से ट्रिटमेंट कले केमो रेडिएशन यही सब जिनस थिला। तो से सब कौन ना जिते दिन गोटे मनीष बंची पार्ला ये करूला आई जगह सर्वाइव करवा कष्ट था जेहतु ट्रिटमेंट एत एडभांस नाला, मेडिकल साइंस एत एडभांस होता है। तेणु बर्तमान समय जो मैंने भी कैंसर रोग अच्छा बहुत दिन भी बंचुंट आ बहुत जन भी क्योर हो जाती जार फर्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज होती से जगह भी लोक फेरुंट आ किसी जन जो मान क्रिटिकल कंडीशन हो जाती जो मान ऑर्गन को एफेक्ट कर जाए तो से डेथ कर जाती। तेणु तथापि मुझे कहवाई चाहिए तेणु जो मैंने भी भावुं कि पूर्व काल जमी सब होता तेणु से सब जिनस बर्तमान आम मैंने बहुत डरी जाऊ कि कैंसर मीन्स मरीजु आईटा आम मेंटाली भांगी पड़ था निजे मेंटाली तो भांगी पड़ था परिवार लोक तो बहुत सारा थाए फिजिकल निजे तो फिजिकाली तो वीक हो सहित मेंटाली भी प्रेसर थाए।
घर लोक तो फिजिकाली मेंटाली इमोशनाली इकोनॉमिकली सबुथिरे वीक ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ବି ନେଗେଟିଭିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ନେଗେଟିଭିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ବହୁତ ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଭଲ ଅଛି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଲ କେମିତି ରହିବି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେଲେ ଦେହ ହାତ ଅଧିକ ମାନେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା ଦେହରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ମେସିନ୍ ସବୁ ଆସିଲାନି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲାନି। ତା ସହିତ କେମୋ ବି ବହୁତ ହେଲାନି। କେମୋରେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା କେବଳ କେମୋରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଲ ସେଲ୍ସ ଆଉ ଖରାପ ସେଲ୍ ଇଏକୁ ଭଲ ମାନେ ଖରାପ ସେଲ୍ସକୁ ମାରିବା ସହିତ ଭଲ ସେଲ୍ସକୁ ଅଧିକ ମାରୁଥିଲା ପୂର୍ବ ଇଏରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କେମୋ ଯେଉଁ ନେଉଛୁ କେମୋରେ ମାନେ ଭଲ ସେଲ୍ସ ବି ମରୁଛି, ଅଳ୍ପ ମରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସେଲ୍ସ ତ ଅଧିକା ମାରୁଥିବେ, ତା ସହିତ ଭଲ ସେଲ୍ସ ଅଳ୍ପ ମରୁଛି। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସେଲ୍ସ ଅଧିକା ମାରି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ କେମୋରେ ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସେ ବି ଭଲ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତାର ବଞ୍ଚୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାନ୍ସର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ପରିବାରର ସୁଖ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକେଇଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ପଇସା ଲୁଟିବା ରୋଗ। ମାନେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଠୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଉଛି ବହୁତ ପଇସା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଥାଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଜଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ। ଯଦି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଇସା ବି ତା ପାଖରେ ଫେଲ୍ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ପଇସା ଥିଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ନେଇପାରିବା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ କି ଯାହା ହଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିପାରିଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଏସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେବେ ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋ ଘର ସେତିକି ବି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି କି ଏତିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ କରିକି ଆଣିପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ସବୁ ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ବି ଥାଏ ଫେସବୁକ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ ବହୁତ ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ, ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ବାହାରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କି ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟର କଷ୍ଟ କ'ଣ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ବି ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ବି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ୍ୟାନ୍ସରରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ସହିତ କେବଳ ପେସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପଜିଟିଭ ମାନେ ମୋତେ ପଜିଟିଭିଟି ଦିଅନ୍ତି, ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଭଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ସେମାନେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ କି ନା ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ମିନ୍ସ ଆଗେ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫାଷ୍ଟ, କି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କି ନା ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି କିଛି କାରଣ ଅଛି ଯଦି, ତାହେଲେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଖୋଜିବେ କି ମୋତେ ଯଦି ଏଇ ରୋଗଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋର ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, 50% ଥାଉ, 20% ଥାଉ, କି ଇଭେନ୍ 1% ବି ଥାଉ, ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। 1% କେମିତି 100% କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇଟା ମୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1% ହେଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବି ବହୁତ ଜଣ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମିରାକେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଏଫର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାଟର କରେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଫରକ ପକାଏନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ନିଜେ जे ଜିନିଷଟା ଫେସ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷଟା କଥା କୁହେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନକୁ ସେଇଭଳିଆ ଦୃଢ଼ ରଖିବେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଯଦି 80% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଦେବେ ସେଟା ବି ଭୁଲ କାହିଁକି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ତ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଡେଲି କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ତ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିଲା ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର 0% ହେଇଯାଉଛି କେମିତିକା ଆମେ ତ ଆହୁରି 10% 20% ସର୍ଭାଇଭ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଲାଇଫର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବେନି ନା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନା ଡକ୍ଟର କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଡକ୍ଟର ଯୋଉ 60% 70% ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଯଦି ଡକ୍ଟର 100% କହିଦେବେ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନା ଆପଣ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି ଡକ୍ଟର ଯଦି 20% କହିବେ ନା ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ହେଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନିଜେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ନା ମୋତେ 1% ଯଦି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ 100% କରିବି ଆପଣ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି କାହା କଥାକୁ ଏତେ ଫରକ ପକାଏନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଫରକ ପକାନ୍ତୁନି ଯେହେତୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ବି କହିଥିଲେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି କି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସେଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କି ବି ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଇନଫର୍ମେସନଟା ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ କି କ୍ୟାନ୍ସର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆମେ ହରେଇ ପାରିବା କି ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଣେଇବେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ରିଲେଟେଡ୍ ଥରେ ସେୟାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବି ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ରହୁଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଚାରୁଥିଲା ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋ ଇଏରେ ଜଣେଇବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜଣେଇବି ତେଣୁ ବହୁତ ଜଣ ନୂଆ ୟୁଜର୍ସ ବି ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ବି କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।